நாங்க உங்க ஏரியாவுக்கு பென்ஷன் கார்டெல்லாம் தாசில்தார் எல்லாம் போட்டு வந்து யாராருக்கு 2 மாசம் பென்ஷனே வராத இருக்குது, ரேஷன் கார்டு ப்ராப்ளம் இருக்குது. 2 ப்ராப்ளம் நாங்கள் இங்கே வந்து இந்த ப்ராப்ளம் ஆபீஸ் கூட போனதுக்கு மேடம் வருவாங்க, வீடு கட்டினாங்க, பத்திரம் ஆடு பத்திரம் அக்கு பத்திரம் கொடுக்கவே இல்லையாம்மா. எங்க கிருஷ்ணகிரி லைன்ல கவர்மெண்ட் ஸ்லம் அது ரெடி ஆயிருக்குது, அது ரெடி ஆயிருக்குதுன்னு தான் சொல்றாங்க, கொடுக்குறாங்க. இதுவே இல்லையாம்மா, கட்டி இருக்கிறாரு, எல்லாம் கட்டி முடிச்சாச்சு, வீடே குடும்பமே போயிட்டு இருக்கிறோம். வேற என்ன பண்றது? நாங்க வாடகை வாடகை 4000 ரூபாய் ரேஷன் கார்டு பையன் சம்பாரிச்சா அவன் பொண்டாட்டி பிள்ளைய தான் பார்க்குவான். அதுக்காக எங்களுக்கு ரேஷன் இல்லை. சரிம்மா, ஏரியாவுக்கு வர விடுங்க. மீட்டிங் போடுறாங்கம்மா, மீட்டிங் போடுறாங்க, அதுக்குன்னு போடுறாங்க. இதுதான் ப்ராப்ளம் சொல்லிருக்கு. எல்லாருமே தான் சொல்லிக்கலாமா, சொல்லிக்கிறாங்க. சரிம்மா, உங்க வீட்டுல தான் ப்ராப்ளம் வச்சு இப்ப நீங்க பேசிருக்கிற. உங்க வீட்டுல உங்க பையன் வெளியில சம்பாதிச்சிருக்கிற. அம்மாவா இல்ல, பெங்களூர்ல கம்பெனி வேலை பெங்களூர்ல ஏதோ வேலை பண்ணிருக்காங்க. சேலரி வருது, சேலரி வந்து அவர் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் வருது. அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள ஒரு மாசத்துல எவ்வளவு அக்கௌண்ட் வருதோ அவருக்கு தெரியும், உங்களுக்கு தெரியும். எனக்கு தெரியாதும்மா. சரி, அவருக்கு தெரியும். சேலரி வந்தா அப்ப அது உங்களுக்கு கவுண்ட் ஆகும். உங்களுக்கு கூட இருந்த அவருக்கு உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் வரும் அது கட் ஆகுது. உங்களுக்கு கூட இருந்தா அதுக்கு அவரு பேர் எடுத்துட்டு இப்போ எடுத்துடுங்க, எடுத்துடுங்க. உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்குது வருது. நீங்க என்ன இன்கம் இல்ல, சேலரி இல்ல, எல்லாம் சொல்லிருக்கீங்க. என்ன பண்றது? நீங்க தான் சொல்லிருக்கீங்க உங்க வீட்டுல யாரு வேலை பண்ணுவாரு இல்ல, யாரு சம்பாதிக்கிறது இல்ல, யாருக்கு சேலரி வராது அப்படி நீங்களே சொல்லி கார்டு பண்ணிருக்கிற பிபிஎல் கார்டு. இப்போ எங்க வீட்டுல யாரோ ஒருத்தருக்கு சேலரி வருது, உங்க வீட்டுல உங்க பையாக்கே சேலரி வருது. இப்ப நீங்க சொல்லு, யாருக்கு பிபிஎல் கார்டு கொடுக்குறாங்க? நீங்க சொல்லுங்க. எங்க வேலை இல்ல, எங்க வீட்டுல யாரும் சம்பாதிச்சு இல்ல, எங்க வீட்டுக்காரர் எங்க வேலை பண்றது இல்ல, எங்க யாரும் இல்ல, வீட்டுக்காரரு இல்ல. இப்போ நீங்க தான் சொல்லுங்க உங்க பையன் சேலரி வருது. இப்போ நீங்க சொல்லிருக்கிறீங்க, திருப்பி என் மேல கலாட்டம் பண்ணுங்க. எங்க வீட்டை வேலை போற எல்லாம் சொல்லியே வந்து நினைச்சில்லையாமா. இப்போ வேலைக்கு போன பிறகு அந்த பிள்ளை இது அக்கௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்துருக்கு. அதுதான் இப்போ வந்து செப்பரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு திருப்பி 2-3 மாசத்துல இருந்தா யாராருக்கு பென்ஷன் வராத இருக்குது. நாங்க உங்க ஏரியாவுக்கு வந்து ரெவென்யூ ஆபீசர்ஸ் தாசில்தாரா கூப்பிட்டு வந்து இங்கேயே உங்க ப்ராப்ளம் என்ன இருக்குதோ அது சால்வ் பண்ணுறோம். இங்கே வரோம். நீங்க அடுத்து அங்க வர்றது வேண்டாம். நாங்க ஒரு 10 நாள்ல இங்கே பிளான் பண்ணி உங்க வார்ட்ல இங்கே கேம்ப் போட்டு பென்ஷன் அதாலத் ஃபர்ஸ்ட் பென்ஷன் தான் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றோம். மேடம் சொல்லியாச்சு, இங்கே வந்து உங்களோட பென்ஷன் ப்ராப்ளம் ரெடி பண்ணலாம். என்ன வேலை எது கூப்பிடுங்க என் முன்னால மேடம் கிளீன் பண்ணுகிறேன் இல்ல கூப்பிட்டுங்கன்னு சொல்லிருக்கேன். இல்ல மேடம் இது 11th வார்டு சேர்ந்துக்கிறது. அது கூட நான் பண்றேன், நான் பண்ணிருக்கிறேன், அப்பப்போ பண்றேன். இல்ல மேடம் இருங்கம்மா, கொஞ்சம் இருங்கம்மா, கொஞ்சம் இருமா பேசுறேன். சொல்லிட்டு கொடுத்துக்கிறாங்க மேடம். 3 பேர் வந்து 9 மட்டும் இங்க வேலை செய்ய சொல்றாங்க. 3 பேர் மீதி சமயத்தில் வந்து வேற எடுத்து கொடுக்குறாங்க. நான் எந்த ப்ராப்ளம். Every dream deserves a strong boundary. Every family deserves complete security. Tom Michael Compound Walls brings you high-quality precast concrete walls that protect what matters most. Beautiful designs, long-lasting durability, and fast installation, all at an affordable price. Build with confidence. Call 88610 910 77 today for a free site visit.
ನಾವಿವತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 32, 33 ಮತ್ತೆ 35 ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 4 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 crore ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಇದು. 97 lakhs ಟೋಟಲ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ 250, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ 450, 150 ಆ ಥರ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದು. ಸೊ ಯಾರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2 monthsಲ್ಲಿ ಮಳೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಏರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದಂದರೆ ಡ್ರೈನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಡ್ರೈನ್ನ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ 20 years ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಶ್ಯೂ. ಹಿಂದೆ ಡ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿ ಮನೆ, ಕಾಂಪೌಂಡು, ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗಾದರೂ ಡ್ರೈನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಡಿಗೆ ಸ್ಲೋಪಾಗಿ ರೋಡ್ನ ಸ್ಲೋಪಾಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಡ್ರೈನ್ಗೆ ಮಳೆ ನೀರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೂ ಈಗ ಸ್ಕ್ಯಾರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರೋಡ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ. ನಾನು ಪೂಜೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಈ ರೋಡ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕುತ್ಕೊಂಡೋದು ರೋಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾರಿಫೈ ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಬರೀ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಸಾಕಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಕೋಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆಲಸನೂ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಗೋ ಕೆಲಸ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ಏನೇ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಒಂದೇ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಯಾರೇ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕೆಲಸ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಾಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದು ಹಂಗೆ ಮರ್ತೋಗೋದಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಹಿಂಗಿದಾರಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ದಿನ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀನಿ. ಒಂದಿನ ಜಗಳ ಆಡಿದ್ರು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ, ನನ್ನನ್ನೇ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಡ್ರೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇರೋ ಜಾಗನ ಕ್ಲೀನಾಗಿಡೋ ಅಭ್ಯಾಸನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಢಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋ ವಾತಾವರಣನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಯಾವ ಫಂಡಿಂದ? ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ CMIDP ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು 10 crores ಈವರೆಗೂ ಏನೇನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ. 10 crores ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ. ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆನೂ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ. ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೋಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೈನೇಜ್ಗೆ ಸ್ಕೋಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ರೋಡ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಟೆಂಡರು ಮಾಡಾಗಿದೆ, ರೋಡ್ಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಡ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಕಚ್ಚಾ ಡ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನೀವು ಕೆಲಸ ನೀಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಅದಾಲತ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಅದಾಲತ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವೀಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎವ್ರಿ 2 days, ಎವ್ರಿ 1 day ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದೆಹಲಿದ ನೀಟ್ ಇದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 20 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತೀರೋದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಂಸತ್ತಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ನಡೀತಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದೊಂದು ದೇಶದ ಸಮಸ್ಯೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಆಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಈ ನೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಡಿಕಲ್ಗೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಯಾರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಎಜುಕೇಷನ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ತು? ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಪದೇ ಇಷ್ಟು ಸತಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಓದೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಫಲಿತಾಂಶ, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರನ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲಾ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಇವರಷ್ಟೇ ಹಿಂಸೆನ ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 20 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 20 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿರೋರು, ಆ ಮೆಂಟಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಡ ಆಗಿದೆ. ನಾವ್ ಏನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ. ಯಾರು ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಓದಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಾವಂತರ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ರೈತರು, ಬಡವರಿಗೆ ಅವರ ಧ್ವನಿ ಆಗುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ್ ಧ್ವನಿ ಆಗಿರುವಂತ ಸರ್ಕಾರ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಬಡವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕಳ್ಕಳಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಬೀದಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಅದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ 20 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಓದೋ ಅಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವ್ರ ಜೀವನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಓದ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ನೋವು ತಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆ ಮನೇಲಿ ಆ ಮಗುನ್ ನೋಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆ ತಾಯಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದಿನ ಊಟ ತಿಂತಾಳ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ? ಆ ನೋವು ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಮಂಡಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಡಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಒಬ್ಬ ಓದೋನು, ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಓದೋನು ಇನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು? ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರೊಂದು 18 ವರ್ಷ 19 ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೇಗ ಅವರ ನೋವು, ಅವ್ರಿಗಾಗುವಂತ ಹಿಂಸೆ. 1 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಅವರ್ 10 ಅವರ್ ಓದ್ಬೇಕು. ನೀಟಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಅವರ್ಸ್ ಓದ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ. ಓದಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರೆಯೋವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದೆ, ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಏನದು ಧೋರಣೆ? ಏನು? ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೊಡೆಯೋದೇನು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ? ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ? ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವನ? ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಚೆ ಬರೋದು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೋಡಿದೀರಾ? ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೋಡಿದೀರಾ? ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರೋದು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿದೀರಾ? ಇದ್ರಿಂದ ನೋವಿದೆ, ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಓದಿರೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ನೋವಿಗೆ ನೀವ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಕ್ಳಿರ್ತಾರೆ, ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಅನ್ಯಾಯ ಆದಾಗ ಅನ್ಯಾಯನ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಇದೇ ರೀತಿ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುದು. 4-5 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ರೈತರು ಎಷ್ಟೋ ತಿಂಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, 1 ವರ್ಷ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. 250 ಜನ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವತ್ತು ಇವರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ ಮಕ್ಕಳು 20 ಜನ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ, ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅವ್ರ ಧ್ವನಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ, ಅವ್ರ ನೋವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ, ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕರೆದು ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ ಅವರನ್ನ ಪೊಲೀಸಿಂದ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ? ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವನ? ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬೇಡಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ 3 ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇಟ್ಟಿರೋದು ಸರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ನೋವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು KGF ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಏನು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇಡ. 35 ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಜೊತೆ ಆದಿಯಾಗಿ 35 ವಾರ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಪೆನ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ, ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಪೆನ್ಷನ್ನು, ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್ನು, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏಬಲ್ಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಏನು ಇವರು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ, ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ, BPL ಕಾರ್ಡ್ APL ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಪೆನ್ಷನ್ಸ್ ಭಾಳ ಜನ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಿಂತೋಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಏನೇನು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅದಾಲತ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗೂ ಕೂಡ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ದು, ಫುಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೆನ್ಷನ್ದು ಇವ್ರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಆ ಏರಿಯಾಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದೆ, ಪೆನ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋಂಥ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವನ್ನ ನಾವು ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಆಂದೋಲನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದು, ಪೆನ್ಷನ್ ಆಂದೋಲನ ನಾವೇ ಇವರು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗೂ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 30 days ಅದೇ ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರತಿ 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಪೆನ್ಷನ್ ಅದಾಲತ್ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಗೆಹರಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ.